parents and everyone who assembled here for this wonderful morning session. It's a seed sowed by one woman whose wisdom and vision can never be forgotten in all throughout the life. And her name is a household name, not only in our region, but all throughout Tamil Nadu. 37 years back, she knew and aware the education, of course, the value of education to be imparted to the students of the rural community, which was lagged behind during that period of time. Because of her vision, we are all seated here, and it is my honor and our honor to welcome dynamic lady, the iron lady of our founder, correspondent, and senior principal, Dr. V. Mohanambal, MSc, B.Ed, PhD. Welcome you, madam. The stars, the twinkling stars of past and present Bharati students. Really, you are inhaling the wonders of this great institution every day, and we are really proud of your discipline, your wisdom, and service to the community. Really, it's my personal pride and also the pride of the board members of the great institution in welcoming you. Welcome, my dear students, to be part of this 37th assembly. And if any name is left out, I just want to keep it their names and their service in my heart, to keep it as a memory for a long time. So thank you very much, and once again I welcome the members on the dais as well as the parents, teachers and students and everyone of present here. Thank you very much. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். Very fine and happy good morning to everyone present here. On behalf of myself and on behalf of Bharati Metric Higher Secondary School, I welcome you all for our school annual day celebrations of this year 2024-25. First, let me welcome our esteemed chief guest, Thiru S. Jayakumar avargal, member of Legislative Assembly. He is a multi-talented and powerful person. I thank him for showing his presence on this day. With warm greetings, I welcome you. Our school not only gives much importance to education, but also gives more importance to sports. Our students participated and won prizes in national and state level in various sports meets. Excellence in every field should be our goal. Today we wish to honor and appreciate our talented teachers and talented students for their skills and excellent results in government board examinations. Hearty congratulations to all. நீ செய்யும் சிறிய முயற்சி நாளை கிடைக்கும் வெற்றியின் ஆணிவேராகும். விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் இருந்தால் எல்லோராலும் வெற்றி பெற முடியும். மீன் குஞ்சு ஒன்று கடலுக்குள் இருந்து கொண்டு தன் தாயிடம் கடல் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டதாம். அதற்கு அந்த தாய் மீன், நீ கடலுக்குள் இருப்பதால் கடல் என்றால் என்னவென்றே தெரியாமல் இருக்கிறாய் என்று கூறியுள்ளது. அதுபோல்தான் ஆண்டவன் அருளால் உனக்கு நல்ல தாய் தந்தை, பாட்டி தாத்தா, அண்ணன் தம்பி, அக்கா தங்கை போன்ற உறவுகள் கிடைத்துள்ளார்கள். மேலும் உனக்கு நல்ல பள்ளிக்கூடம், நல்ல ஆசிரியர்கள், நல்ல நண்பர்கள் கிடைத்துள்ளார்கள். இதைவிட யாருக்கு கிடைக்கும்? உனக்கு கிடைத்த அத்தனை பிளஸ்ஸிங்ஸுக்கும் நன்றி சொல்ல கற்றுக்கொள். இறுதியாக, இது காலம் வரை நம் அனைவரையும் நல்ல முறையில் வழிநடத்தி செல்லும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நன்றி கூறி, நீவீர் அனைவரும் மாணவ செல்வங்களும் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் நிர்வாகத்தினரும் நீடாயில் நிறை செல்வம், உயர்ப்புகள், மெஞ்ஞானம், உடல்நலம், மனநலம் பெற்று சிறந்து வாழ்ந்திட வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். First, let me introduce and honors 10th, 11th and 12th public exam school toppers with school topper award. So I request our chief guest to honor the students with the topper award. I am very happy to say that. So this year we achieved state third in 10th public exam. So I think this is the third consecutive year we are achieving state rank in 10th public exam. So I feel very happy and proud to welcome AP Danishka, who secured 497 out of 500.
She has secured centum in Maths, Science and English. R. Dhanushya, she secured school second with a total of 496 out of 100. She has secured centum in Maths, Science and English. சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்துள்ள மதிப்பிற்குரிய திரு எஸ் ஜெயக்குமார் எம்எல்ஏ இவரை பற்றி சில மணித்துளிகள். ஈரோடு மாவட்டம் பொன்முடி புதுப்பாளையத்தில் பிறப்பு. சுப்பிரமணியம் கௌரி தம்பதிகளின் வளர்ப்பு. விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவர். தாய்க்கும் தந்தைக்கும் உண்மையானவர். பள்ளி பருவம் பெருந்துறை அரசு ஆண்கள் பள்ளியில். கல்லூரி பருவம் சேரன் கலை அறிவியல் கல்லூரியில். 2004ஆம் ஆண்டு அரசியலில் கிளை செயலாளராக முதல் பதவியை பெற்றார். 2006ஆம் ஆண்டு பெருந்துறை ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தங்கள் பணி மென்மேலும் வளர வாழ்த்துகிறோம் சார். நம் சரளை மண்ணின் மைந்தன், நம் நாட்டின் வருங்கால மன்னன் இதோ உங்கள் முன் உரையாற்ற வருகிறார். சிறப்பான அன்பான காலை வேளையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற நம்மளுடைய பாரதி பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழாவில் தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வழிகாட்டியாக இந்த பாரதி பள்ளி என்ற ஒரு பள்ளியை விஜயமங்கலத்தில் 1987ஆம் ஆண்டு 60 மாணவர்களோடு உருவாக்கப்பட்டு இன்று 5000க்கு மேற்பட்ட மாணவர்களின் இன்று அமர்ந்திருக்கின்றனர் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணகர்த்தாவாக இருக்கின்ற எங்களுடைய மேடம் பிபி மோகனாம்பாள் அவர்களை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த அற்புதமான பள்ளி ஆண்டு விழாவில் அவ்வளவு, ஏன்னா நானும் இதே ஊரில் இங்கே தான் நம்ம பக்கத்தில் சரளையில் தான் நான் பிறந்தேன். நான் சிறு வயது முதல் மேடம் அவ்வளோ ஒரு எளிமையானவங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களை உருவாக்கிய மேடம் மோகனாம்பாள் அவர்கள் தலைமையேற்றிருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் நானும் பங்கு பெறுவது என்பது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை இந்த நேரத்தில் நான் உங்கள் முன்னால் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியில் பள்ளியினுடைய புதல்வர் பி.வி. செந்தில்குமார் சார் அவர்களை இந்த நேரத்தில் நானும் செந்தில்குமார் சாரும் நாங்களாம் சிறு வயதில் பள்ளி காலங்கள் கல்லூரி காலங்களில் நாங்கள் 2 பேரும் விளையாட போவோம். இங்கே சுற்று வட்டாரத்தில் எங்கே கிரிக்கெட் மேட்ச் நடந்தாலும் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு நாங்களும் சாரும் கிரிக்கெட் விளையாட போயிருக்கின்றோம். இந்த நேரத்தில் அதையும் எனக்கு அந்த நன்றியை இந்த நேரத்தில் உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். ஒரு அற்புதமான இந்த நிகழ்ச்சி எனக்கெல்லாம் ரொம்ப இந்த இடத்துல நிற்கிறக்கே அவ்வளவு கூச்சமாக இருக்குது. நான் இந்த இடத்துல என்னையும் ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்து செந்தில் சார் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. நீங்கள் கரெக்டாக நான் போன மாதம் 4ஆம் தேதி நினச்சிட்டேன். அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், இந்த மாதம் ஜனவரி 4ன்னு சொன்னாங்க. ஒரு 2-3 தடவை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டாங்க. கரெக்டாக வந்துடுவீங்களா? கண்டிப்பாக வந்துடுறேன். நான் என்ன சொன்னாங்க, உங்களை மட்டும்தான் அழைச்சிருக்கின்றோம், கண்டிப்பாக நான் வந்துடுறேன்னு சொன்னேன். இப்போவும் காலையில் நம்ம குன்னத்தூரில் மாநில அளவிலான வில் வித்தை போட்டி ஒரு 10 மணிக்கு துவக்கிறதா இருந்தது. காலையில் 8 மணிக்கு அங்கே போய் துவக்கி வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு எப்பவுமே நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும். 9:15 எனக்கு தெரியும் ஸ்கூல்னால் ப்ரேயர் நடக்கும். அந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு ஒரு இடையூறு இல்லாமல் அந்த டைமுக்கு வந்துடணுன்ட்டு சொன்ன டைமுக்கு உள்ளே வந்துட்டோம். 9:15 மணிக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம். நம்ம பாரதி பள்ளி ஆரம்ப கல்வி பயிற்றுவிக்கின்ற 1வது முதல் 12வது வகுப்பு வரை நீங்கள் படிக்கின்ற இந்த பள்ளியில் படிக்கின்ற கல்விதான் நம் வாழ்க்கை முழுவதும் நம்மளோடு வரக்கூடிய ஒரே செல்வம் கல்வி செல்வம் மட்டும்தான். அந்த கல்வி செல்வம் கொடுக்கின்ற அதாவது ஒரு புனிதமான இடம் நம் பாரதி பள்ளி உள்ளே வந்ததையும் பார்த்தோம். அவ்வளவு அற்புதமாக இல்லை, மரங்களெல்லாம் பசுமையாக. ஒவ்வொரு மேடம் வரும்போது சொன்னாங்க, செந்தில் சார்
நாங்கள் சிவில் படிக்க வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவ்வளோ ஒரு சிவில் படிக்க வச்சாலும் இன்றைக்கி ஒரு தனித்துவமான உள்ளே வந்ததை அவ்வளோ அற்புதமாக வடிவமைச்சிருக்கார். நான் கேட்டேன், இவ்வளவெல்லாம் பெரிய ஆடிட்டோரியம் நான் எங்கேயும் பார்க்கதில்லை. இவ்வளவு பெரிய ஆடிட்டோரியம் எல்லாம் நம்ம ஸ்கூலுக்கு உருவாக்கி உங்களை எல்லாம் நன்றாக படிக்க வேண்டும், உங்களை எல்லாம் உயர்ந்த இடத்தில் வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று ஒரு பல்லாயிரக்கணக்கான நம்ம சுற்றுப்பகுதியில் இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களை உருவாக்கிய பெருமை மாண்புமிகு நம்ம விவி மோகனாம்பாள் மேடத்துக்கு இருக்கின்றது. அவர்களை நாமெல்லாம் என்றைக்கும் ஒரு கடவுளாக, ஒரு தெய்வமாக, ஒரு இந்த சேவையெல்லாம் சாதாரண சேவை அல்ல. இன்றைக்கு எத்தனையோ பள்ளிகள் இருக்கின்றது. ஆனால் நம்மளைப் போல இன்னைக்கு நம்ம முன்னாடி வீட்டிருக்கின்ற தாய் தந்தையர்கள் நிறையா வந்திருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு சில மாணவர்களுக்கு எப்படி நடந்துக்குவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அவ்வளோ ஒரு எளிமையான நம்ம பள்ளி. பெற்றோர்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும், உங்களை எல்லாம் கண்டிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு மாணவர்களை அடிப்படை தேவைகளை இன்று நம்ம பள்ளியில் பார்க்குறோம். அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்களுடைய வாழ்க்கை பாடம் என்பது நம்மளுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள் அவங்க எந்த மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லித் தர்றாங்களோ அதுதான் நம் கடைசி வரைக்கும், நாம் உயிருள்ள காலம் வரைக்கும் வாழ்க்கை பாடம். அந்த வாழ்க்கை பாடத்தை படித்து கொண்டிருக்கின்ற நம் பாரதி பள்ளியில் வீட்டிருக்கின்ற அத்தனை மாணவ செல்வங்களுக்கும், இங்கு வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கும், அதே போல ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், மேடையில் இருக்கின்ற சான்றோர்களுக்கும், இந்த நேரத்தில் என்னையும் இந்த சாதாரண கிராமத்தில் பிறந்த இந்த ஜெயக்குமாரை ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக என்னை அழைத்து என்னை இன்று பேச வைத்த இந்த பள்ளியினுடைய தலைவர் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி பாராட்டி, இந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு நீங்கள் நன்றாக படித்து இந்த பள்ளிக்கும் நம் ஊருக்கும் நம் நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்து தர வேண்டுமாய் உங்களை அன்போடு கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
correspondent and senior principal of our institution, Dr. V. Mohanambal, MSc B.Ed. PhD, respected chief guest of today's function, a very humble and a noble person, true friend of me, a great leader, and the MLA of Perundurai constituency, Mr. S. Jayakumar, our school vice principal, Mr. R. Chandran, MA B.Ed, our school administrative officer, Dr. Gunasegaran Pillai, MA M.Ed. MPhil PhD, our PTA president, Mr. K.N. Rangasamy, our trustee, Mr. Sudhakar, our special invitee, Mr. KPS Mani, and other dignitaries on the dais, respected coordinators, dedicated teachers, talented students, alumni, and kind-hearted parents. Very good morning to everybody. Before going to present you our achievements, I would like to say a few words about our chief guest. எந்த ஒரு அரசியல் பின்புலமும் இல்லாமல், எந்த ஒரு அதிகார வர்க்கத்திலும் பிறக்காமல், தன்னுடைய சொந்த முயற்சியாலும் கடின உழைப்பாலும் இளம் வயதிலேயே அரசியலில் தனக்கொரு என்று ஒரு இடத்தை பிடித்தவர் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள். அவருடைய எளிமையான அணுகுமுறையாலும் துடிப்பான செயல்பாடுகளாலும் பெருந்துறை தொகுதி மக்களின் நெஞ்சில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளார். என்னை பொறுத்தவரை இவர் அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் ஒரு முன்மாதிரி. நம் மண்ணிற்கு சண்முகபுரம், சரளைன்னு சொல்றீங்கல்ல, சண்முகபுரம் எக்ஸாக்ட் அந்த நேம், சண்முகபுரத்துக்கு கிடைத்த பரிசு. இவர் இன்னும் பல சாதனைகள் செய்ய வேண்டும் என்று எனது சார்பாகவும் பாரதி கல்வி நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் வாழ்த்துகின்றேன். Next, we are going to distribute the Centum Awards for our 11th students. பார்த்தீங்கன்னா 12th Centum Awards தர போகிறோம்.
ஸோ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயரும் இங்கே நீங்கள் ஆடியன்ஸாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸை இந்த ப்ரௌடு மூமெண்ட்டை அவங்கள ஃபீல் பண்ண வைக்கணும். ரைட், டீச்சிங் இஸ் த ஒன் ப்ரொஃபஷன் தட் கிரியேட்ஸ் ஆல் அதர் ப்ரொஃபஷன்ஸ். டீச்சர்ஸ் கேன் சேஞ்ச் லைஃப்ஸ் வித் த ஜஸ்ட் ரைட் மிக்ஸ் ஆஃப் chalk and challenges. Every year we used to honor the teachers for producing centums in 10th, 11th and 12th public exams with a cash award. Rupees 5,000 for the first centum and 1,000 for every centums. And now we are very proud and happy to honor our teachers for producing centum result.
we are going to honor the students who have achieved in state level and in national level and brought laurels to our district. மாவட்டத்திலேயே அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் வந்து தேர்ச்சி பெற்று திருப்பி ஸ்போர்ட்ஸில் எப்படி நம்ம ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு பாரதி பெருமை சேர்த்துச்சோ அதே மாதிரி இந்த மாநில அளவிலான தமிழ் இலக்கிய திறனறிவு தேர்விலையும் ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு பின்வரும் மாணவர்கள் வந்து பெருமை சேர்த்துருக்காங்க. ஸோ அவர்களை வந்து ஸ்டேஜுக்கு வர சொல்கிறேன்.
சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் பார்த்ததில் அதிகமாக மாணவியை தான் பரிசு அதிகமாக வாங்கியிருக்கிறீங்க. அடுத்த வருஷம் மாணவர்கள் தான் அதிகமாக வரணும். எல்லோரும் வந்துடுவீங்களா? மாணவர்கள் சவுண்டே வரமாட்டேங்குதே, மாணவிகள் தான் சவுண்டு வருது. மாணவர்கள் அடுத்த வருஷம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறது மாணவிகளை விட மாணவர் தான் அதிகமாக பரிசு வாங்கணும். வாழ்த்துக்கள் எல்லாத்துக்கும். So, on behalf of our management, we thank all our teaching and non-teaching staff who have dedicated their life for the welfare of student community. May God bless you with good health and peace of mind. I also extend my heartfelt thanks to the parents for your constant support and encouragement, without which our journey would not have been successful. I hope this success celebration will inspire us to aim higher and work hard. ஒரே ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸோட முடிச்சுக்கிறேன். Dear students, fix your heart on what you want. Keep telling yourself, I am determined to succeed. You need vision, strong determination and willpower. Be truly committed. Start working. You will receive all the powers to do. Wish you all the best. Thank you. பாரதி பள்ளியின் நிறுவனர், முதுநிலை முதல்வர் அவர்கள் இந்த விழாவினை சிறப்புற நடத்தி வருகிறார்கள். கல்வி வரலாற்றில் நீண்ட தொடர்புடையவர். இத்தகைய பெருமை மிகு அம்மா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ரோஹித் சூர்யா வந்திருக்காரு. தற்போது பார்த்தீங்கன்னா சிஐடியில் இன்ஜினியரிங் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஒன்லி த்ரூ மெரிட், ரைட்? ஸோ அவர் எப்படி 12th எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணார், எப்படி அவ்வளோ பெரிய சாதனையை புரிய முடிஞ்சது, கட் ஆஃப் எடுக்க முடிஞ்சது அப்படிங்கிறத அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுவார். கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனலாக இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் லிசன் டு ஹிம். நான் ரோஹித் சூர்யா. நான் இங்கே சிஐடி கோயம்புத்தூரில் சிஎஸ்சி பிசிசி படிக்கிறேன். எனக்கு பிரசிடென்ட் சாரோட மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் ரொம்பவே பிடிக்கும். நீங்கள் இப்போ பப்ளிக் எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் வாங்கணும், ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூஷனில் படிக்கணும்னா உங்களுக்கு முழுக்க தேவை ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும்தான். நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் தான் உங்களால் ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூஷன் போக முடியும். எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். கடைசியாக 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ. நான் சுதர்ஷினி, கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் பிஇசிஎஸ்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். நானும் 14 இயர்ஸ் இங்கே தான் பியூர் பாரதியா நான் தான் முடிச்சிருக்கேன். ஸ்கூலில் கொடுக்குற ஷெட்யூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணும்போதே நம்மளால் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஷெட்யூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி படிங்க. அப்புறம் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் செக் பண்ணுறது. ஸோ நம்ம தான் எழுதணும், எந்த ஒரு மிஸ்டேக்ஸுமே இருக்காது அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் உங்களுக்கே தெரியாமல் பண்ணியிருப்பீங்க. இனி அப்கமிங் 10th and 12th எழுதுகிற என்னோட ஜூனியர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆல் தி பெஸ்ட்.